लाकर इनको रजिस्टर करके इंस्टीट्यूशनलाइज करके, और ये ध्यान में रखते हुए कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर के साथ किसी तरह की जाति नहीं हो रही। साथ ही ये लोग एक सेटिंग में हैं, कोई इलीगल स्ट्रीट वेंडिंग नहीं शुरू कर रहा, अनऑथराइज वेंडिंग नहीं शुरू कर रहा। उसके बाद ये स्ट्रीट वेंडिंग की जो तय बाजार है ये वसूलनी शुरू करेगी। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੇੜੀਆਂ ਔਰ ਖੋਖੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ मतलब ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं कि मुद्दा नहीं चुक्या जाता। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक बार फिर अहम मुद्दा लेकर आए हैं। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले हमने पूर्व मेयर जो हैं बख्शीराम अरोड़ा से बात की थी कि नगर निगम आखिर कंगाल क्यों होता जा रहा है और वहाँ पर अधिकारी मालामाल क्यों होते जा रहे हैं। MTP विभाग, तय बाजारी, जहाँ की वाटर एंड सीवरेज और भी ऐसे कई विभाग हैं जहाँ से काफ़ी पैसा कॉर्पोरेशन को आ सकता है, लेकिन पैसा क्यों नहीं आ रहा, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हम आपको ये बता दें कि एक सर्वे जो 2016 में हुआ था, 16,000 से अधिक जो रेहड़ियाँ और खोखे जो हैं अमृतसर में लग रहे हैं जिनसे अवैध वसूली हो रही है, क्योंकि ये पैसा निगम के गले में आना चाहिए। ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है, आज तक ना तो कभी किसी का ध्यान गया है और ना ही किसी ने इसकी जांच की मांग की है। आज हमारे साथ हैं नगर निगम की जो विपक्ष की नेता हैं संध्या सिक्का, ये पार्षद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार निगम को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, कंगाली की राह पर खड़ा है निगम, पैसा नहीं आ रहा, क्यों, ऐसी क्या बात है, क्या सुझाव इन्होंने पिछली कुछ मीटिंगों में दिए हैं कि निगम की आय बढ़ सके। संध्या सिक्का जी नमस्कार, आपका हमारे D4 न्यूज़ चैनल में स्वागत है जी। थोड़ा संध्या जी आप बताएंगी कि आप विपक्ष की नेता हैं, आपने अभी तक कितनी बैठकें अटेंड की हैं और उसमें जो आपने सुझाव दिए तो क्या उन पर अमल हुआ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਦ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਰੈਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਪਕਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ MTP डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत फिंगर रेज होती रही कि इन्नी ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वो आफ्टर ऑल रुक क्यों नहीं रही। हर बार जवाब सिर्फ एको जवाब आता रहा मेयर साहब कोलों कि साढ़े कोल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, असी रोक नहीं पाते, असी जाने वो अगले दिन फिर शुरू कर लेंगे। ये किस तरह की गवर्नेंस है, समझ तो बाहर है। गवर्नेंस का मतलब ही यही है जो तुहानू कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸક્ષਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ MTP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ATP ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ MTP ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਫਿਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2016 ਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 16,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਔਰ ਖੋਖੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਖੋਖਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੈਅ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਤੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਹਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫੇਮਸ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋਏ ਪੇ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲੀਅਰ ਔਰ ਟੋਟਲ ਨਾਨ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੇ ਪਰਸਨ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਮੌਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੇਨ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਮਟੀਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਚਾਇਆ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਝ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੈਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਮਟੀਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਔਰ ਖੋਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਐਮਟੀਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਇਨਫ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਐਮਟੀਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੈਅ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਇਨਫ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਐਸਾ ਜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤਰਾਤਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1.25 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੰਦ ਵਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਾਸ देयर टाइम ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਲੋ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਸਮਹਾਉ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਐਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਗਮਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਲਈ ਉਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਹੈ ਸਭ ਲਈ, ਉਹ ਮੱਕਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤਦੇ ਸਵੇਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੀ ਐਂਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚੁਣੇ ਨੇਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਟੂ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਇਨਵਾਈਟ ਯੂ ਟੂ ਮਾਈ ਓਨ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਫੰਡਸ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਨੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਰੈਂਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ 47th ਰੈਂਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਡੇਅਰਿੰਗ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਹਾਲੀ ਹੈ, ਬਦਹਾਲੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੰਗਾਲੀ ਇਹਦੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਨਕਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਇਕੱਠਾ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸੰਧਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ? ਵਿਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਵਿਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਾ। ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਿਲ ਦੇਖੋ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਪਾਸ ਇਵਨ ਰੋਡ। ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਲ ਜਦੋਂ ਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ 4 ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੇ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਨੇ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਿਆ? ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵਾਲਾ ਸੁਝਾਅ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਰਿਟਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ। ਆਈ ਵੁੱਡ
ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਵ ਟੂ ਤੇ ਟਰਾਈ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ मैं अपने आई वुड से कि मैं अपने इट्स माय हार्ट सेइंग थिंग, इट्स नॉट समथिंग कि मैं एक जर्नल एज अ कोई स्पीच दे रही हाँ या कुछ, दिस इज़ नॉट समथिंग। मैं समझनी हाँ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ ਗਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਕਿੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਕਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਰਾਈਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਕਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਵੀ पर्सन जड़ा भी पॉलिटिक्स विच है वो मतलब गड़बड़ नहीं कर सकता। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी पार्षद संध्या सिक्का, जिन्होंने बड़ा सलीके से बताया है कि किस तरह कॉरपोरेशन में चोरी रुक सकती है, चोरी नहीं रुक सकती, कॉरपोरेशन की इनकम कैसे बढ़ सकती है। अब हम बात करेंगे इसी को लेकर, आखिरकार क्यों तय बाजारी के तहत पैसा जो इकट्ठा होना चाहिए वो निगम के खाते में आना होता है, वो पैसा निगम के खाते में क्यों नहीं आ रहा। इसको लेकर हम बात करेंगे नगर निगम की कमिश्नर कोमल मित्तल के साथ। आइए बताते हैं वह क्या कहती हैं। हमारे साथ हैं नगर निगम की कमिश्नर कोमल मित्तल, इनसे बात करेंगे हाल ही में जो विपक्ष में नगर निगम विपक्ष में जो विपक्ष की नेता हैं संध्या सिक्का, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो तय बाजारी के तहत पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा निगम के गले में आना चाहिए, उसको लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है। और भी निगम में कैसे क्या क्या काम है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका D4 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। थोड़ा मैम बताएंगे, एक जो तय बाजारी के तहत हमारे जो नोटिस के अनुसार जो हमारे ध्यान में आया है, 16,000 से अधिक रेडियाँ और खोखे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं निगम के पास। एक जो रेडी से 1,000 रुपये की जो पर मंथ का जो किराया फिक्स किया गया था, वो पैसा निगम को आ नहीं रहा है कुछ समय से, और कुछ अधिकारियों की जेब में जा रहा है, ऐसा कहना है, ऐसी परसेप्शन बन गई है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स लाइवलीहुड एक्ट बना था। उसके तहत सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को अपनी स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी बनानी थी। वो स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी नगर निगम की बनकर हाउस में अप्रूव हो चुकी है, उसकी अप्रूवल चंडीगढ़ से आ चुकी है। उसके बाद उसी पॉलिसी के तहत 43 वेंडिंग जोन्स अमृतसर शहर में आइडेंटिफाई करे गए हैं। जो आप फिगर बता रहे हैं 16,200 के करीब स्ट्रीट वेंडर्स, ये 2016 में एक स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे कराया गया था, उसमें 16,200 के करीब स्ट्रीट वेंडर्स आइडेंटिफाई हुए थे। अब जब ये हमारी स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स नोटिफाई हो जाएंगी, जो कि नगर निगम हाउस ने पास कर दिया है पर अभी चंडीगढ़ से पास होकर आना पेंडिंग है, उसके बाद सभी स्ट्रीट वेंडर्स को इन स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स में शिफ्ट करा जाएगा। एक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके स्ट्रीट वेंडर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ में ये भी है कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर नो वेंडिंग जोन में उसके बाद स्ट्रीट वेंडिंग नहीं कर पाएगा। तो इसी के तहत हमने नो वेंडिंग जोन्स भी आइडेंटिफाई करी है कि इन एरियाज़ में वेंडिंग अलाउड नहीं होगी और इन एरिया में मूवेबल वेंडिंग अलाउ होगी। काफ़ी डिटेल है इसमें। तो जैसे ही हमारी वेंडिंग जोन्स पास होकर आ जाती हैं, उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि 1,000 रुपये पर स्ट्रीट वेंडर नगर निगम ने डिसाइड करा है, वो उनसे वसूला जा सकता है। पर जब तक ये एक्ट, जब तक हमारी जोन्स आइडेंटिफाई होकर फाइनल नहीं हो जाती, पास होकर नहीं आ जाती, तब तक किसी भी तरह की स्ट्रीट वेंडर से किसी भी तरह की वसूली करना मना है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही PM स्वानिधि नाम की एक लोन स्कीम चलाई गई है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। उसके तहत हम आज की डेट में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और ID कार्ड्स भी बांट रहे हैं। इससे इसके लिए उनसे 200 रुपये भी लिए जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, और इसके हमारे पास एक लेटेस्ट रिकॉर्ड बनकर आ जाएगा कि आज की डेट में स्ट्रीट वेंडर्स कितने हैं। जैसे हमारी वेंडिंग जोन नोटिफाई होकर आ जाते हैं, हम स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें शिफ्ट कर जो इनका मंथली या एनुअल जितना भी पैसा बनता है तय बाजारी का वसूलना शुरू करा जाएगा। नहीं, पहले तय बाजारी के तहत पैसे इकट्ठे किए जाते थे, पहले कब से बंद है ये? पहले करे जाते थे, पिछले 2.5 साल से जब से हमने स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी पास करी है तब से ये बंद करे गए हैं। लेकिन अगर स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी भी पास की है तो उस एक्ट के तहत इनसे पैसे तो लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि दे पीपल आर रेडी टू गिव, और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ध्यान में आए वो पैसे दे भी रहे हैं।
और वो पैसा देखिए, नगर निगम किसी तरह का पैसा नहीं वसूल रहा पिछले 2 साल से। हम इसी की वेट कर रहे हैं कि हमारी वेंडिंग जोन नोटिफाई होकर आ जाए, सर्टिफिकेट्स बांटने शुरू करें, उसकी जो फीस है 200 रुपये वो इकट्ठी करनी शुरू करी जा चुकी है। और अगर ऐसी बात है कि कोई वसूल रहा है पैसे, तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि नगर निगम नहीं इकट्ठे कर रहा है, सिवाय वेंडिंग सर्टिफिकेट के पैसों के और आईडी कार्ड के। देखिए, आपको ध्यान होगा कि लोग पहले पैसे देते थे। मान लीजिए एक वेंडर पैसे देता है जी। तो रूटीन में उसको पता नहीं है कि आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे हमें भी पता नहीं है, अभी आपने बताया, तो वो नॉर्मल रूटीन में पैसे देता रहता नहीं, है। ऐसा नहीं हो सकता। जब भी कोई पैसे देता है, फीस देता है, तो उसको उसके बदले में स्लिप मिलती है, पर्ची मिलती है। उसमें क्या कहा जाता है जी, अब पैसे बढ़ गए हैं तो पुरानी देनी है तो फीस नहीं, ऐसा नहीं तो होता। फिर- अगर कोई वसूल रहा है तब भी तो फिर वो गैर कानूनी है, और हमें अगर इसकी सूचना मिलती है, कोई पुख्ते सबूत मिलते हैं, तो इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई भी करी जाएगी और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। हमारा सवाल ये है, वेंडिंग आपने जो पॉलिसी बनाकर भेजी, जब तक अगर मान लीजिए और इसको 2.5 साल नहीं लगते हैं आने में, तब तक निगम को, देखिए ये बेसिकली तो निगम के ऊपर बर्डन कम होता, करीब करीब 2 करोड़ पर मंथ इनकम निगम को शुरू हो जानी थी, कुछ करना नहीं था उसमें, और 24 करोड़ रुपया इतने में तो आप सारी सैलरी दे सकते थे पूरे निगम की। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ करना नहीं होता। देखिए, कोई भी स्ट्रीट वेंडर्स, हम उस तबके की बात कर रहे हैं जिन गरीब लोग हैं, उनसे हमने पैसे वसूलने हैं, तो बिना किसी पॉलिसी के, बिना किसी गाइडलाइन के, जब तक वेंडिंग जोन्स नहीं नोटिफाई होकर आ जाती, उसके बिना पैसे वसूलना भी गैर कानूनी है। तो हम लोग सिर्फ इसकी वेट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आ भी जाएंगी। जो भी ऑब्जेक्शंस वगैरह लगी थी वो सब क्लियर हो गई हैं, और ये तो हाउस का फैसला है। अगर ये फैसला लिया जाता है कि अभी तय बाजारी वसूलनी शुरू करनी है, किन लोगों से वसूलनी शुरू करनी है, तो वसूली भी जाएगी। पर यहाँ बात कोई पैसे इकट्ठे करने की नहीं है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए नगर निगम इन लोगों से वसूली शुरू करे। बात है कि इनको एक सिस्टम में लाकर, इनको रजिस्टर करके, इंस्टीट्यूशनलाइज करके, और ये ध्यान में रखते हुए कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर के साथ किसी तरह की जाति नहीं हो रही, साथ ही ये लोग एक सेटिंग में हैं, कोई इलीगल स्ट्रीट वेंडिंग नहीं शुरू कर रहा, अनऑथराइज वेंडिंग नहीं शुरू कर रहा, उसके बाद ये स्ट्रीट वेंडिंग की जो तय बाजारी है ये वसूलनी शुरू करी अच्छा, जाएगी। अगर आपके इसी सवाल में एक सवाल है जवाब में, कि जब ये स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी आ जाएगी, वेंडिंग जोन बन जाएंगे, तो ये सड़कों पर जितनी भी एरिया नज़र आ रही हैं, ये वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल। तो कोशिश यही रखी गई है कि अभी जहाँ पर वेंडिंग होती है जिन जिन एरियाज़ में, उनके आसपास के एरिया ही, या फिर अगर वही एरिया पॉसिबल है ट्रैफिक वगैरह की को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं एरियाज़ को आइडेंटिफाई करा गया वेंडिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें शिफ्ट करना पड़ेगा या रीलोकेट करना पड़ेगा, वहीं आसपास ही पर एक सिस्टम होगा, उसमें कुछ मूलभूत सुविधाएं भी हैं जो नगर निगम को देनी होगी, जैसे पीने का पानी वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये सब अरेंजमेंट करके उसके बाद उनको वहाँ पर रीलोकेट करा जाएगा। आप कमिश्नर हैं नगर निगम की, देखिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, क्या आप लिखेंगी सीएम साहब को या अपने लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को इसके ऊपर जल्दी जो भी ये डिसीजन लिया जाए, ताकि हम आपकी इनकम शुरू हो सके? लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को ऑलरेडी लिखा हुआ है, उन्हीं को हमने वेंडिंग जोन्स बनाकर उनके पास भेजी हुई है पास करने के लिए। अब ये उनके अधिकार में, और हमें उम्मीद है कि जल्दी वो पास भी होकर आ जाएंगे। एक ना ऑटो रिक्शा की लाइसेंसिंग जो है, ये क्यों नहीं, ये भी एक पहले होता था, एक कोई हैकनी कैरेज सिस्टम यहाँ पर ऑटो रिक्शा की जो और रिक्शा एंड ऑटो रिक्शा दोनों, ऑटो रिक्शा और रिक्शा की जो लाइसेंसिंग है अब मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर आ गई है। पहले ई ऑटोज, ई रिक्शाज को उसमें आइडेंटिफाई नहीं करा गया था, अब कर लिया गया। मोटर व्हीकल एक्ट लगभग 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, और इसकी रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह की करनी है, उसके राइट्स आरटीए के पास है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास है। एमटीपी मेजर डिपार्टमेंट है जी, एमटीपी पे हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, हाउस में भी इसको लेकर बहुत बवाल मचता है, सत्ता पक्ष भी आवाज़ उठाता रहा है। हाल में एक एमटीपी को डिसमिस कर दिया गया है और कार्रवाई की गई। आपको क्या लगता है कि क्यों इन पर रोक नहीं लग पा रही ये लोग? देखिए, मैं इसमें कहूँगी, इसमें ना लोगों को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी कोई नई बिल्डिंग बना रहा है या उसमें कोई मामूली ऑल्ट्रेशंस ही कर रहा है, क्यों नहीं लोग आगे आकर अपना बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराते, और जो बनते लीगल चार्जेस हैं वो क्यों नहीं देते? अगर लोग इतना अवेयर हो जाएं कि हम दे दें, क्योंकि एमटीपी डिपार्टमेंट भी, मैं मानती हूँ कि करप्शन के चार्जेस बहुत लगते हैं, पर फिर भी एक छोटा सा डिपार्टमेंट, कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतने बड़े शहर में एक एक कोने में जाकर आइडेंटिफाई कर लें। इशू तब बनता है जब बिल्डिंग बन जाती है और फिर उसकी कंप्लेंट्स आनी शुरू होती है, तब तक शायद बिल्डिंग मालिक इतनी ज़्यादा बिल्डिंग बना चुका होता है कि उसको फिर बाद में रूल्स के हिसाब से मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें डिमोलिशन भी करना पड़ता है, उसको खर्चा भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो
इन हालात में सुधार डेफिनेटली हमारी तरफ से जो इन्फोर्समेंट है वो बढ़ाने पर आएंगे, पर साथ ही साथ जो मेजर सुधार आएगा वो तब आएगा जब लोग खुद से इसको भ्रष्टाचार को छोड़कर आकर नगर निगम के पास अप्लाई करें। उसमें मैं आपको थोड़ा ये जानकारी आपको ज़्यादा ध्यान है, देखिए पर स्क्वायर यार्ड जो है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज के 260-62 रुपये जो है निगम लेता है। कोई 200-400 का अगर कोई मकान बनाता है तो आपके कुछ लोग ही उनको जाके सजेशन देते हैं, तुम निगम में जाओगे इसकी फ़ीस कराओगे तो तेरा 70,000 बन जाएगा, तो मुझे इतने पैसे दे और मैं सेटिंग करा। दूसरा तो इसके साथ ही दूसरा सवाल है, एक जो है वाटर री हार्वेस्टिंग का सिस्टम शुरू हुआ था, उसके लिए अलग से 20,000 फीस हो गए, तेनू तो लख पै जाना तो एनओसी तो मिलना नहीं तेनू, तो तू साढ़े। देखिए अब मैं फिर वही बात, ये लोगों की अवेयरनेस के ऊपर, अब इस तरह के जनरल स्टेटमेंट जाकर देना कि हमारे बंदे जाकर उन्हें ये राय दे देते हैं कि तो ये करेगा तो ये पड़ेगा, इसकी बजाय जो भी लॉज हैं, जो भी पैसे हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स के, रेजिडेंशियल के, कमर्शियल के, एरियाज़ के हिसाब से अलग अलग रेट्स नोटिफाइड हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की 25,000 की सिक्योरिटी लगती है, जो कि वो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना ले तो रिफंड भी हो जाती है, पैसे उसको वापस भी मिल जाते हैं। पर लोगों को पता है सब कानून है, नियम है। आज की डेट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं पाएगा जिसे ये ना पता हो कि अगर मुझे अपनी कोई नई बिल्डिंग बनानी है तो मुझे नगर निगम से परमिशन लेनी है। पर उसके बावजूद लोग, और शायद हमारा सिस्टम ही उसको बाईपास करने की कोशिश करता है और उसके अलग तरीके निकालता है। इस गैप को कहीं ना कहीं प्लग करने की ज़रूरत है, और नगर निगम की तरफ से ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाता, सख्ती कार्रवाई भी करी जाती है। बिल्डिंग सील भी करी गई हैं, डिमोलिश भी करी गई हैं, ATPs बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी एक्शन लिए गए हैं। पर फिर भी जब तक लोग खुद आगे बढ़कर नहीं आएंगे ना कि नहीं हमें अपना लीगल स्ट्रक्चर ही बनाना है, हम जो भी बनती फीस है हम वो देंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता। और एक बात ये बहुत ध्यान देने वाली है, अगर आप लीगली आकर अपनी फ़ीस भर दो, आपको वो सस्ता पड़ता है कहीं ना कहीं, बजाय आप जो दूसरे रास्ते निकालते हो। तो लोगों को इस चीज़ को समझने की जरूरत है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इसको लेकर आप कुछ और संदेश देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही संदेश दूंगी, खास करके बिल्डिंग्स को लेकर आप किसी के भी बहकावे में मत आइए। देखिए ये कहना कि आप ये कर लेंगे तो पैसे बच जाएंगे, वो कर लेंगे पैसे बच जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट आपके पैसे शायद कुछ ज़्यादा ही लगेंगे। तो मैं नगर निगम की तरफ से सभी अमृतसर वासियों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर अपनी कोई भी बिल्डिंग बनानी है, कोई NOC लेना है, लीगली आकर अप्लाई करें। अब तो सारा सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया, आप ऑनलाइन घर बैठकर किसी आर्किटेक्ट के थ्रू या खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी काम कर रहे हैं लीगली करें, हम देश के कानूनों की पालना करें। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी नगर निगम की कमिश्नर कोमल मित्तल, जिन्होंने बताया कि स्ट्रीट वेंडिंग जोन जब बन जाएंगे तभी रेडी वालों से पैसा वसूली की जा सकती है। पिछले 2.5 साल से तय बाजारी के तहत रेडी वालों से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। अगर कुछ लोग ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो इलीगल है। अगर इनके ध्यान में कोई ऐसा मामला आता है, इनके पास सबूत आते हैं, तो उन पर कार्रवाई भी जरूर करेंगी। इनकी तरफ से लोकल बॉडीज़ को भी लिखा गया है कि जो स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी है उस पर जल्दी से जल्दी को फैसला लिया जाए ताकि निगम की आय बढ़ सके। क्योंकि हर एक अगर 16,000 रेडियों से, खोखों से 1,000 और 1,500 रुपये भी आता है, 2 से ढाई करोड़ रुपए की इनकम प्रति महीना निगम को हो सकती है। इन्होंने और भी अच्छा संदेश दिया है, लोग खुद जो हैं नियमों का पालन करें, उल्लंघन ना करें। अगर MTP डिपार्टमेंट कुछ भ्रष्टाचार करता है या आपको कुछ तंग करता है तो सीधे इनसे शिकायत भी करें, लेकिन उसमें पहले आप ठीक होने चाहिए, तभी आप किसी को शिकायत कर सकेंगे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।